Good morning, everyone. Today we are going to start second unit of Principles of Macroeconomics 2, which is International Trade. Here is the content or the main points which we are going to discuss in this unit. First of all, meaning of internal and international trade, that is, what do you mean by internal trade and what do you mean by international trade? Then, what is the difference between internal and internal trade? Then, Olin's criticisms of the classical view. Olin છે ઇકોનોમિસ્ટ છે એ ક્લાસિકલ વ્યૂ છે ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડના એના ઉપર ક્રિટિસિઝમ કરે છે, ક્રિટિસાઇઝ કરે છે, એના પોઈન્ટ્સ છે. દેન causes or reasons of international trade, that is, what is the need for it, why we trading international, that we will discuss. Then merits and demerits of international trade, that is, advantages of international trade and disadvantages of international trade. Then absolute cost advantage theory and I missed out one point, that is comparative cost advantage theory. હવે total two theories are there in this chapter related to international trade. First is absolute cost advantage theory and the second is comparative cost advantage theory. And we will discuss also the criticisms of the comparative cost advantage theory, and this theory is the most important theory as far as the examination is concerned. Then multilateral trade is there and trade with market imperfections. આટલા પોઈન્ટ્સ છે એ આપણે આ ચેપ્ટરમાં ડિસ્કસ કરશું. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ with the meaning of internal and international trade. Man does not live in isolation. He lives in the society of human beings that support each other's wants. માણસ છે ને ક્યારે એકલો નથી રહેતો આઇસોલેશનમાં, બટ he lives in the society of human beings. We are the social animals, right? એવું કહેવાય છે ને કે માણસ છે એ સોશિયલ એનિમલ છે બિકોઝ વી લીવ્સ ઇન ધ સોસાયટી, એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ સપોર્ટ ઈચ અધર્સ વોન્ટ્સ. કે દરેક માણસ છે એની વોન્ટ્સ છે એ ડિફરન્ટ હોય છે, અને there are certain factors of production with the help of which we can produce number of commodities and services, and by that each and every human being supports each other's wants. ફાર્મર છે, કોબલર છે, આ બધા શું કરે છે? ફાર્મર છે, કોબલર છે, વીવર છે, દરેકની વોન્ટ્સ. ફાર્મર પાસે છે એ ફૂડ ગ્રેઇન છે, બટ એની સામે ક્લોથ્સ ને શૂઝ ને એ અવેલેબલ નથી, તો એ બીજા પાસેથી નીડ્સ એક્સચેન્જ કરશે. સો with the help of the different factors of production like division of labor, specialization and the use of the machinery, by combining all these things, it is possible for men and women to produce for in excess of what they can consume themselves. એટલે આ બધા જે ફેક્ટર્સ છે એનો યુઝ કરી અને આપણે જે પણ વસ્તુ કન્ઝ્યુમ કરવી છે, જે પણ કોમોડિટીની રિક્વાયરમેન્ટ છે એ પ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ અને નીડ્સ અને વોન્ટ્સ છે એ સેટિસ્ફાય કરીએ છીએ. સો after the production, exchange takes place in the open market. But what is market then? Market is nothing but a mechanism that facilitates exchange or trade. પહેલાં એવું કહેવાતું કે market is a place when two parties came together and exchange takes place. But now in modern economy, in modern times, માર્કેટ ઇઝ નોટ લિમિટેડ ટુ અ પર્ટિક્યુલર પ્લેસ. ઓનલાઈન માર્કેટિંગ છે જ ને, એટલે એવું જરૂરી નથી કે જ્યાં સેલર સેલ કરતા હોય ત્યાં જ બાયરે પહોંચવું પડે અને ત્યાંથી પરચેસ કરવું પડે. એટલે માર્કેટ હવે કોઈ પ્લેસ પૂરતું લિમિટેડ નથી, બટ ઇટ ઇઝ જસ્ટ અ મેકેનિઝમ થ્રુ વિચ એક્સચેન્જ ઓર ટ્રેડ બિકમ્સ મોર ઇઝી. નાઉ if exchange take place
amongst the citizens of the same country, it is known as internal trade. જો એક્સચેન્જ છે એ એક જ કન્ટ્રીના સિટીઝન્સ એટલે એક જ કન્ટ્રીમાં જે લોકો રહે છે એની વચ્ચે એક્સચેન્જ થતું હોય તો એને આપણે ઇન્ટરનલ ટ્રેડ કહી શકીએ. બટ ઇફ એક્સચેન્જ ટેક્સ પ્લેસ between two countries, it is known as international trade. Or we can say when exchange takes place between the citizens of two different countries, at that time it is known as international trade. Say for example, if exchange takes place between Gujarat and Maharashtra, તો આ આપણી જ કન્ટ્રીના બે સ્ટેટ છે તો વી કેન સે દેટ ઇટ ઇઝ ઇન્ટરનલ ટ્રેડ. બટ ઇફ એક્સચેન્જ ટેક્સ પ્લેસ બિટવીન ઇન્ડિયા એન્ડ અમેરિકા, બિટવીન જાપાન એન્ડ બ્રિટન, એટલે કોઈ પણ બે કન્ટ્રી વચ્ચે જ્યારે એક્સચેન્જ થતું હોય તો એને આપણે ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ. નાઉ ટ્રેડ વેધર it is internal or international, when trading takes place only because of the advantages to the parties or countries who are engaged in it. તો હવે ક્વેશ્ચન એ છે કે આ કોઈ પણ બે કન્ટ્રી છે કે કોઈ પણ એક કન્ટ્રીના ટુ ડિફરન્ટ સિટીઝન્સ છે ફ્રોમ ડિફરન્ટ સ્ટેટ. વાય દેર ઇઝ નીડ ઓફ ટ્રેડિંગ? ધ રીઝન ઇઝ દેટ ઇટ ઇઝ એડવાન્ટેજિયસ ટુ બોથ ધ પાર્ટીઝ. એટલે જે પણ બે કન્ટ્રી ટ્રેડિંગ કરે છે એ કે જે કોઈ પણ બે પાર્ટી છે એની માટે આ એડવાન્ટેજિયસ કહેવાય કે આ ટ્રેડિંગમાંથી કોઈને કાંઈ બેનિફિટ થતો હોય તો જ ટ્રેડિંગ છે એ પોસિબલ થાય. And the existence of trade arises because of the benefits occurring from the trade. એટલે ટ્રેડિંગ થાય છે શું કામ? Because there are number of benefits which can be arrived through trading. We know that the natural resources are not equally distributed amongst the various countries of the world. જેટલા પણ નેચરલ રિસોર્સિસ અવેલેબલ છે ને એ દરેક કન્ટ્રીને ઇક્વલ પ્રપોર્શનમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલા નથી. Each and every country have different resources in different proportion, and that is why there is need for the international trading. Say for example, અરબ કન્ટ્રીઝની વાત કરીએ તો ત્યાં મિનરલ ઓઇલ્સ વધારે છે. સાઉથ આફ્રિકાની વાત કરીએ તો ત્યાં ગોલ્ડની ક્વોન્ટિટી વધારે પ્રપોર્શનમાં છે. એન્ડ ઓસ્ટ્રેલિયા છે then it has more proportion of land, and India has more labors. તો જો દરેક કન્ટ્રી પાસે દરેક ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન છે એ ડિફરન્ટ પ્રપોર્શનમાં છે. So that by utilizing these resources available to each and every country, they can take the benefit of the international trading. એટલે દરેક કન્ટ્રી છે એ પોતાની પાસે જે રિસોર્સ છે એ એડિક્વેટ પ્રપોર્શનમાં છે એ રિસોર્સિસ છે એનું યુટિલાઇઝ કરી અને પ્રોડક્શન કરશે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ સ્વિટ્ઝરલેન્ડ છે એનું સ્પેશિયલાઇઝેશન છે એ વોચિસમાં છે. Germany has specialization in the manufacturing of various types of machineries. India છે એનું સ્પેશિયલાઇઝેશન ટેક્સટાઇલ એન્ડ જ્યુટ પ્રોડક્ટ્સમાં છે. Because this suits factor endowment in these countries respectively. એટલે જેટલી કન્ટ્રીની વાત કરી કે શું કામ છે સ્વિટ્ઝરલેન્ડ વોચિસ બનાવે છે, જર્મની મશીનરી બનાવે છે, ઇન્ડિયા છે એ ટેક્સટાઇલમાં છે, એનું રીઝન છે કે આ બધી કન્ટ્રી પાસે આ દરેક કોમોડિટી જે વાત કરી એમાં સ્પેશિયલાઇઝેશન છે. દેટ ઇઝ વાય they can take the benefit of their specialization. નાઉ આ તો આપણે ડિફરન્ટ કન્ટ્રીની વાત કરી. ઇટ હેપન્સ દેટ સેમ કન્ટ્રીના જે ડિફરન્ટ સ્ટેટ્સ છે એનું કાંઈક સ્પેશિયલાઇઝેશન હોય, ડિફરન્ટ રિજન્સ છે એની પણ કોઈ સ્પેશિયલાઇઝેશન હોઈ શકે છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ ગુજરાત may specialize in textiles, chemicals, pharmaceuticals, etc. વેસ્ટ બેંગાલ ઇન જ્યુટ એટસેટ્રા. હું ઘણીવાર તમને એક્ઝામ્પલ મેં પહેલાં આપ્યું હતું કે આસામ છે, કેરળ, ત્યાં ટીનું પ્રોડક્શન વધારે થાય છે. શું કામ? કે ત્યાંનું વેધર એને સૂટ કરે છે. આપણે ગુજરાતમાં એ ટી પ્રોડ્યુસ ન કરી શકીએ તો એની સામે ગુજરાતનું સ્પેશિયલાઇઝેશન છે એ ટેક્સટાઇલ કેમિકલ્સ એમાં છે, તો બીજો કોઈ રીજન છે એને ટેક્સટાઇલમાં સ્પેશિયલાઇઝેશન ન પણ હોઈ શકે. સો different region and different countries have different specialization, and that is why international trade takes place. So it is very important
to understand the difference between internal and international trade. But differences do arise because there are differences in the cost of production. It is this difference in cost of production that leads to specialization and ટ્રેડ. એટલે આ ડિફરન્સ છે ઇન્ટરનલ અને ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડિંગ એ શું કામ અરાઇઝ થાય છે એનું રીઝન છે ડિફરન્સ ઇન ધ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન. આસામ કેરળ છે એમાં ટીનું પ્રોડક્શન વધારે થાય છે, કોકોનટનું પ્રોડક્શન વધારે થાય છે, તો એનું રીઝન શું છે કે ત્યાંનું ક્લાઇમેટ છે એ સૂટ કરે છે, તો ત્યાં ઓછી કોસ્ટમાં પ્રોડક્શન થાય. હવે ગુજરાતમાં આપણે સપોઝ ચલો ટી મેન્યુફેક્ચર કરવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ અને કદાચ થઈ પણ જાય કે તમે એવું આર્ટિફિશિયલી એવું એન્વાયરમેન્ટ ક્રિએટ કરો વેધર અને એને એવું ઓલું આપી અને તમે ટીનું પ્રોડક્શન થઈ જાય, બટ જેટલી કોસ્ટમાં ત્યાં પ્રોડક્શન થતું હોય ને એટલી કોસ્ટમાં આપણી કન્ટ્રીમાં આપણા સ્ટેટમાં એ પ્રોડક્શન ન થઈ શકે. ધેટ ઇઝ વાય દેર ઇઝ અ ડિફરન્સ ઇન ધ cost of production in the different countries or in the different region. That is why trading takes place. Now let us understand difference between internal and international trade. We just discussed that there is a difference between internal and international trade, but classical economists emphasize certain fundamental differences between these two types of trade which has necessitate a separate theory of international trade. ક્લાસિકલ ઇકોનોમિક્સ છે ને એને અમુક ફંડામેન્ટલ પોઈન્ટ્સ આપ્યા છે ડિફરન્સીસના કે વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ઇન્ટરનલ એન્ડ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ. સો હિયર આર સમ મેઇન ડિફરન્સીસ બિટવીન ધ internal trading and international trading. Let us discuss one by one. The first point is difference in factor mobility. આમ તો મોબિલિટીનો મિનિંગ શું થાય? મૂવેબિલિટી, દેટ ઇઝ ફ્રોમ વન પ્લેસ ટુ અનધર પ્લેસ એન્ડ ફ્રોમ વન યુઝ ટુ અનધર યુઝ. નાઉ ક્લાસિકલ ઇકોનોમિસ્ટ emphasized on immobility of the factors across the boundaries of the sovereign states. સોવરેન સ્ટેટ્સનો મતલબ શું થાય કે એવું સ્ટેટ કે જેને પોતાના રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન છે, પોતાનો કાંઈક લો છે, એને આપણે સોવરેન સ્ટેટ્સ કહી શકીએ કે જેને પોતાના સ્ટેટ ઉપર કંટ્રોલ છે, તો એને સોવરેનિટી કહેવાય. નાઉ વિધિન ધ સેમ કન્ટ્રી factors of production are perfectly mobile, but if we talk about the different countries, factors of productions are not mobile. એનો મતલબ શું થાય કે સેમ કન્ટ્રીની વાત કરીએ ને તો ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન છે એ પરફેક્ટલી મોબાઈલ છે, બટ ડિફરન્ટ કન્ટ્રીમાં છે ને એ મોબાઈલ એટલે મૂવેબલ છે એ નથી હોતા. જસ્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ લેબર એન્ડ કેપિટલ, they are freely mobile within the same country or its different regions, but in case of the different countries labor and capitals are not mobile. એનું રીઝન છે, if within the same country rates of wages are higher in one region or occupation than in another, more people would move to that region or enter the occupation where wages are higher. જનરલી શું થતું હોય કે આપણું જ ઇન્ડિયા છે, હવે એક સ્ટેટ છે, એક રિજન છે, એમાં વેજીસ છે એ ઓછા પે થાય છે અને બીજું રિજન છે એમાં હાઈ વેજીસ લેબરને પે કરે છે, તો ડેફિનેટલી લેબર્સ શું કરશે કે તરત બીજા રિજનમાં શિફ્ટ થઈ જશે. એનું રીઝન શું છે? દે કેન અર્ન હાઈ વેજીસ. સો વિથ ધીસ પર્પઝ ઇન્ટરનલ ટ્રેડિંગ છે એમાં ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન્સ આર પરફેક્ટલી મોબાઈલ. તમને ખ્યાલ જ છે કે હવે માઇગ્રેશન વધતું જાય છે ફ્રોમ વિલેજીસ ટુ સિટીઝ, કે નાના જે સાવ રૂરલ એરિયાઝ છે એમાંથી લોકો અર્બન એરિયામાં માઇગ્રેટ થતા હોય છે ઇન સર્ચ ઓફ જોબ્સ, ઇન સર્ચ ઓફ અર્નિંગ મની, કે કાંઈક એ લોકોને કામ મળી રહે, ઇન સર્ચ ઓફ ધ હાયર વેજીસ, they move from one region to another region. So we can say that factors of productions are perfectly mobile within the boundaries of the same country. But if we talk about the different countries, હવે આ જ લેબરને જો થોડું વધારે વેજીસ મળતા હોય તો એ આખી કન્ટ્રી ચેન્જ કરવા માટે રેડી ન થાય કે અમેરિકામાં કે રશિયામાં એ લોકોને વધારે વેજીસ મળે છે તો એ લોકો તરત ત્યાં શિફ્ટ થઈ જાય. નો, ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. સો as regard to labors, Adam Smith says that of all sort of luggage, man is the most difficult luggage to be transported.
એમ કહે છે કે જેટલા પણ લગેજ છે ને ટ્રાન્સફર કરવાના, એમાંથી સૌથી ડિફિકલ્ટ લગેજ કોઈ ટ્રાન્સફર કરવાનું હોય ને તો એ મેન છે, બિકોઝ ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ ટ્રાન્સફર મેન ફ્રોમ વન પ્લેસ ટુ અનધર પ્લેસ. So it is not possible that laborers will migrate or shift from one country to another country, because they have to face number of problems by doing so. Say for example, if labor transferred from a shift from one country to another country, problems regarding customs, language, traditions, religion, social and political life or એટસેટ્રા મે અરાઇઝીસ. એટલે શું થાય કે એક જગ્યાએથી જ્યારે આપણે બીજી જગ્યાએ જાય તો કસ્ટમ્સ એટલે આખું કલ્ચર છે, વેલ્યુઝ છે, ડિફરન્ટ હોય. જો આપણું ઇન્ડિયન કલ્ચર અને વેસ્ટર્ન કલ્ચર કેટલું ડિફરન્ટ છે. સો વેન વી ટ્રાન્સફર ફ્રોમ વન કન્ટ્રી ટુ અનધર કન્ટ્રી, ઇટ મીન્સ વી હેવ ટુ એક્સેપ્ટ કસ્ટમ્સ ઓફ ધેર એન્ડ લેંગ્વેજ ઇશ્યુઝ. યસ, આપણી લેંગ્વેજ ડિફરન્ટ છે. ઇવન સેમ કન્ટ્રીમાં તમે એક રિજનમાંથી બીજા રિજનમાં શિફ્ટ થાવ તો પણ લેંગ્વેજ ઇશ્યુઝ છે એ થતા હોય છે. તો આખી કન્ટ્રી જ ચેન્જ થઈ જાય તો લેંગ્વેજ ઇશ્યુ રહે, ટ્રેડિશનલ છે, સોશિયલ છે, રિલિજિયન છે, યસ પોલિટિકલ, બધી કન્ટ્રીઝના રૂલ્સ રેગ્યુલેશન ડિફરન્ટ હોય. ટ્રેડિશન, આપણી ટ્રેડિશન આખી ડિફરન્ટ છે. આપણે અહીંયા બધા જ ફેસ્ટિવલ્સ જે રીતે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ બીજી કન્ટ્રીમાં એવી રીતે સેલિબ્રેટ ન થતા હોય, બિકોઝ દે હેવ ધેર ઓન કસ્ટમ્સ એન્ડ ટ્રેડિશન્સ. સો બિકોઝ ઓફ ઓલ ધીસ problems we can say that there is a difference in the factor mobility. Factors of productions are perfectly mobile within the same country, but they are not mobile between different countries. Next point is separate market. Yes, markets in different countries are separate from each other, not just only by different but also by language, usages, weights and measures, terms of sales and purchases, units of currency, etc. હવે જો એક કન્ટ્રીમાંથી તમે બીજી કન્ટ્રીમાં જાઓ તો બધે માર્કેટ ક્યારેય સેમ હોય? નો, ડિફરન્ટ કન્ટ્રીઝ હેવ ધેર ડિફરન્ટ માર્કેટ્સ. આપણે કેમ અહીંયા જે બધા રેકડી લઈને નીકળે છે એમ બધી કન્ટ્રીમાં એવું ન હોય કે બધી કન્ટ્રીમાં રેકડી લઈને સેલ કરવા વેજીટેબલ્સ ને ફ્રૂટ્સને નીકળે. તો ત્યાંનું માર્કેટ આખું ડિફરન્ટ છે. ત્યાં આખા શોપિંગ માર્કેટ હોય, ઘણી આપણે અહીંયા સ્ટ્રીટ માર્કેટ હોય છે, શોપિંગ માર્કેટ છે, બટ દરેક કન્ટ્રીને પોતાનું એક ડિફરન્ટ માર્કેટ છે. લેંગ્વેજ ડિફરન્ટ હોય. યુસેજીસ, આપણે સે ફોર એક્ઝામ્પલ અમુક કોમોડિટીઝ છે એનો યુઝ વધારે કરતા હોય તો બીજી કન્ટ્રી છે તો એમાં કોઈ ડિફરન્ટ કોમોડિટી છે એનો યુઝ વધારે થતો હોય. આપણે કેમ અહીંયા સમર આવે છે તો સમરમાં ખૂબ જ ગરમીને લીધે આપણે એર કન્ડિશનને એનો યુઝ વધારે કરતા હોય, પણ બીજી કોઈ એવી ફોરેન કન્ટ્રી છે કે જ્યાં કન્ટિન્યુઅસલી ઠંડી વધારે હોય છે તો ત્યાં હીટરનો યુઝ વધારે થતો હોય. તો આવી રીતે દરેક કન્ટ્રી છે એ ડિફરન્ટ કોમોડિટીઝ યુઝ કરે છે. દેન ડિફરન્સ ઇન ધ વેઇટ્સ એન્ડ મેજર્સ, લાઈક આપણે એવું કહીએ અહીંયા કે 1 kgમાં આપણે મેજર કરતા હોય, બટ ત્યાં છે એ ડિફરન્ટલી મે બી પોસિબલ કે એ લોકો 1 kgમાં મેજર ન કરતા હોય, લીટર છે, કેજી છે, એ લોકો કોઈક ડિફરન્ટ ટર્મ્સમાં મેજરમેન્ટ કરતા હોય કોમોડિટીનું. દેન ટર્મ્સ ઓફ સેલ્સ એન્ડ પરચેસ, એ લોકો કંઈક ડિફરન્ટ રીતે સેલ કરતા હોય. આપણે કેમ મેં કીધું કે અહીંયા આપણે દરેક સ્ટ્રીટમાં રેકડીવાળાને એવી રીતે નીકળે છે તો એ લોકો એવી રીતે નથી કરતા સેલ. ત્યાં શોપિંગ માર્કેટનું ઓલું છે કે ત્યાં એ લોકો એવી રીતે શોપિંગ માર્કેટમાં જઈને પરચેસ કરતા હોય છે. જો આપણે અહીંયા રેસ્ટોરન્ટ્સને એવું ખૂબ વધારે હોય, પણ ફોરેન કન્ટ્રીમાં ફૂડ ટ્રક્સ જે હવે આપણે પણ ધીમે ધીમે શરૂ થાય છે તો ત્યાં એ લોકોને ફૂડ ટ્રક્સ એવા વધારે હોય. તો દરેક કન્ટ્રી છે એનું સેલ્સ છે, પરચેસ છે, યુનિટ્સ છે, કરન્સી. યસ, ધ મેઇન ડિફરન્સ, આપણે રૂપીઝ છે તો બીજી કન્ટ્રીઝમાં ડોલર હોય, પાઉન્ડ્સ હોય, યેન છે, રૂબલ છે. તો ડિફરન્ટ કન્ટ્રીઝ હેવ ધેર ઓન કરન્સીઝ. તો આપણે જો બીજી કન્ટ્રીમાં જાય, બીજી માર્કેટમાં, તો કરન્સી ચેન્જ થઈ જાય. તો આવા બધા જ પ્રોબ્લેમ્સ છે એ ડિફરન્ટ હોય છે. સો ડિફરન્ટ કન્ટ્રીઝ હેવ ડિફરન્ટ માર્કેટ્સ એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય we can say that there is a difference between internal and international trade. So classical writers advocate the need for a separate theory of international trade which can take the differences into consideration. એટલે ક્લાસિકલ રાઇટર્સ છે ને એ
આ થિયરી છે ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડિંગ છે એમાં ડિફરન્સ છે એના ડિફરન્ટ સેપરેટ થિયરી ડેવલપ કરેલી છે અને એ લોકો એવું એમ્ફોસિસ કરે છે કે દેર ઇઝ અ ડિફરન્સ બિટવીન ઇન્ટરનલ એન્ડ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડિંગ. ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ difference in geographical and climatic condition. Yes, there is definitely difference in the natural factors like geographical and climatic conditions. Different countries have their own climate. દરેક કન્ટ્રીનું જે ક્લાઇમેટ છે ને એ ડિફરન્ટ હોય. Say for example, some countries may have particular mineral resources છે like coal, iron और કોપર છે, મિનરલ ઓઇલ છે, પેટ્રોલિયમ છે. જુઓ ઘણી કન્ટ્રીઝ પાસે આવા બધા રિસોર્સિસ અવેલેબલ હોય, while some countries may have different factors or climate or peculiarity suitable for certain crops. Say for example like jute in West Bengal. આપણે હમણાં જ વાત કરી કે ગુજરાતમાં ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વધારે છે. શું કામ? કે કોટનનું પ્રોડક્શન ગુજરાતમાં વધારે થાય છે. તો દરેક કન્ટ્રીની પાસે પોતાનું એક ડિફરન્ટ ક્લાઇમેટ હોય છે, જિયોગ્રાફિકલ કન્ડિશન છે એ ડિફરન્ટ છે, ટેરેટોરિયલ ડિવિઝન ઓફ લેબર એન્ડ લોકલાઇઝેશન ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે કે ઇન્ડસ્ટ્રી કોઈ પર્ટિક્યુલર એરિયામાં લોકલાઇઝડ હોય. ડિવિઝન ટેરેટોરિયલ એટલે અમુક ટેરેટરી એટલે આપણે એરિયા તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ. ડિવિઝન ઓફ લેબર છે. તો આવા બધા ફેક્ટર્સને લીધે દરેક કન્ટ્રીને પોતાનું ક્લાઇમેટ હોય છે. ઇવન સેમ કન્ટ્રીના ડિફરન્ટ સ્ટેટ, ડિફરન્ટ રીજન છે એનું પણ ક્લાઇમેટ ડિફરન્ટ હોય છે. કે પંજાબમાં ઘઉં વધારે થાય છે. શું કામ? કે ત્યાંનું વેધર છે એ ક્રોપને સૂટ કરે છે. ગુજરાતમાં કોટનનું પ્રોડક્શન વધારે થાય છે. વેસ્ટ બેંગાલ છે ત્યાં જ્યુટનું પ્રોડક્શન વધારે થાય છે. એનું રીઝન એક જ છે કે ત્યાંનું વેધર છે, ક્લાઇમેટ છે એને સૂટ કરે છે. બિકોઝ અમુક ક્રોપ એવા હોય કે જેને વધારે તડકાની રિક્વાયરમેન્ટ હોય, અમુક ક્રોપ એવા હોય કે જેને સારો વરસાદ થાય તો પ્રોડક્શન વધારે થાય, અમુક ક્રોપ છે એને ઠંડી સારો. આપણે બહુ પહેલાં સ્કૂલમાં આવું ભણતા આવા ડિફરન્ટ ક્રોપ્સ કઈ સિઝનમાં કયો ક્રોપ થાય. તો આવી બધી ક્લાઇમેટિક અને જિયોગ્રાફિકલ કન્ડિશન્સ છે એના બેઝડ ઉપર ઇન્ટરનલ અને ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડિંગને આપણે ડિફરન્શિએટ કરી શકીએ છીએ. ધ ફોર્થ પોઈન્ટ ઇઝ different economic policies. Yes, definitely there will be difference in the economic policy in different countries. Say for example fiscal policy, monetary policy. દરેક કન્ટ્રીને પોતાના રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સ હોય. દરેક કન્ટ્રી છે એ પોતાની રીતે પોતાની ઇકોનોમિક સિચ્યુએશનના અકોર્ડિંગ ઇકોનોમીને કંટ્રોલ કરી અને પોલિસી છે એ પ્રિપેર કરશે ને. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, country A may be pursuing an expansionary monetary policy while country B may be adopting contractionary monetary policy. એક કન્ટ્રી છે એમાં એવી રિક્વાયરમેન્ટ છે કે મની સપ્લાય ઇન્ક્રીઝ કરવાનો છે, બીજી કન્ટ્રીમાં એવી રિક્વાયરમેન્ટ છે કે જ્યાં મની સપ્લાય ડિક્રીઝ કરવાનો છે. સેમ વે wide differences in policies relating to wages, taxation, trade union, social security measures, foreign trade, etc. જો દરેક કન્ટ્રીમાં આ બધા ડિફરન્સ હોય. વેજીસ એવું જરાય જરૂરી નથી કે વર્લ્ડની જેટલી પણ કન્ટ્રીઝ છે દરેક જગ્યાએ લેબર્સને એક સરખા વેજીસ પે થતા હોય. ડિફરન્ટ કન્ટ્રીઝ પેઝ પ્રોવાઇડ્સ ડિફરન્ટ વેજીસ ટુ ધ લેબર્સ. ઓલ્સો દેર મે બી ચેન્જીસ ઇન ધ રેટ ઓફ ટેક્સેશન્સ. ટ્રેડ યુનિયન્સના રૂલ્સ છે એની સ્ટ્રેન્થ છે મે બી ડિફરન્ટ ઇન ડિફરન્ટ કન્ટ્રીઝ. સોશિયલ સિક્યોરિટી મેજર્સ. યસ, જો ફોરેન કન્ટ્રીમાં તમે એક કોલ કરો એટલે 2 મિનિટમાં પોલીસ આવી જાય. અમુક રૂલ્સ એવા છે કે અમુક એવા જે ક્રાઇમ છે એની એવા ક્રાઇમની જે પનિશમેન્ટ છે એ પણ ડિફરન્ટ હોય. તો આવા બધા રૂલ્સ છે, સિક્યોરિટી મેઝરમેન્ટ્સ છે એ પણ બધી કન્ટ્રીમાં છે એ ડિફરન્ટ હોય છે. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય દેર ઇઝ ડિફરન્સ ઇન બિટવીન ધ ટુ countries, and that is why there is difference between internal and international trade. The citizens of the same or one country are subject to same system of national and local taxation, to the same regulations for health, sanitation, then factory organization, education and social insurance, the same policy regarding transportation and public utilities, the same laws pertaining to corporate sector, then merger, acquisition, labor laws, trade union,
ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એન્ડ કમર્શિયલ કોડ. એટલે એક કન્ટ્રીની વાત કરીએ ને, કોઈ સિંગલ કન્ટ્રીની, તો સેમ કન્ટ્રી ઇન્ડિયા છે તો ઇન્ડિયાના કોઈ પણ રિજનમાં તમે જાઓ, ટેક્સેશનના રૂલ્સ સેમ હોય, સેનિટેશન છે, કંપની રિલેટેડ કોઈ ઇન્સ્યોરન્સ રિલેટેડ એડ્યુકેશનના રૂલ્સ છે, હેલ્થ રિલેટેડ રૂલ્સ છે, દેન પોલિસી રિલેટેડ ટુ ટ્રાન્સપોર્ટેશન છે, પબ્લિક યુટિલિટીઝ છે, ડિફરન્ટ લોઝ છે, લાઈક કોર્પોરેટ સેક્ટર છે, મર્જર છે, અમાલ્ગમેશન છે, એક્વિઝિશન છે. તો સેમ કન્ટ્રી હોય ને તો આ બધા જ જેટલી પણ મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યા ને એ બધાના રૂલ્સ ક્યાંય પણ બધે સેમ જ હોય. બટ ઇફ યુ ટોક અબાઉટ ધ ડિફરન્ટ કન્ટ્રીઝ, દેન જેટલી પણ વાત કરી ને આપણે, દરેક કંપનીઝ છે, ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, કોર્પોરેટ સ્ટ્રક્ચર છે, લો છે, સેનિટેશન છે, દેન હેલ્થ રિલેટેડ છે, ટેક્સેશન છે, તો આ બધા લોઝ છે એ ડિફરન્ટ કન્ટ્રીની વાત કરીએ તો ત્યાં ડિફરન્ટ હોય, પણ એક જ કન્ટ્રીના જો ડિફરન્ટ રિજનની વાત કરીએ દેન ઇટ વિલ બી સેમ. સો facilities for production and other economic activities differ in different countries because regulations and rules are not similar. એટલે દરેક કન્ટ્રીમાં જે પ્રોડક્શન સિસ્ટમ છે એ ડિફરન્ટ હશે, બિકોઝ દરેક કન્ટ્રીના રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન છે એ પણ ડિફરન્ટ છે. The fifth point is sense of nationalism. Yes, સેન્સ ઓફ નેશનલિઝમ શું કહે છે કે જ્યારે આપણે આપણી જ કન્ટ્રીને પ્રાયોરિટી આપીએ ને તો એને આપણે સેન્સ ઓફ નેશનલિઝમ કહીએ છીએ. દેર ઇઝ અ ગ્રેટર ડિગ્રી ઓફ કોહેઝન અમોંગ ધ પીપલ લિવિંગ ઇન ધેર ઓન કન્ટ્રી દેન બિટવીન ધ પીપલ ઓફ ટુ ડિફરન્ટ કન્ટ્રીઝ. સી ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે હવે આ એક્ઝામ્પલથી સમજીએ. વચ્ચે આપણે એવું કહેતા કે ઘણીવાર એવું ગવર્મેન્ટ છે એવી ટ્રાય કરે છે લોકોને સમજાવવાની કે આપણી પોતાની જ કન્ટ્રી મેડ ઇન ઇન્ડિયા છે, એવી જ મેડ ઇન ઇન્ડિયા હોય એવી જ પ્રોડક્ટ તમે પરચેસ કરવાનું પ્રિફર કરો, સો દેટ આપણે ઇમ્પોર્ટ ઉપર વધારે ડિપેન્ડન્ટ ન રહેવું પડે. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ દેટ ઇમ્પોર્ટ શુડ બી અવોઇડેડ. એન્ડ ઇટ ઇઝ સેડ દેટ ઇન્ટરનલ ટ્રેડ ઇઝ બિટવીન અસ while international trade is between us and them. એવું કહેવાય છે કે ઇન્ટરનલ ટ્રેડ છે ને એ આપણી વચ્ચે છે, બટ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ છે એ આપણી અને એમની, એટલે સામે બીજી કોઈ કન્ટ્રી વચ્ચે છે. સો આને સેન્સ ઓફ નેશનલિઝમ કહેવાય કે આપણે આપણી જ કન્ટ્રીમાં મેન્યુફેક્ચર થઈ હોય ને એવી પ્રોડક્ટ યુઝ કરીએ, સો દેટ વી ડોન્ટ હેવ ટુ ઇમ્પોર્ટ more commodities from the other countries. Sometimes many governments follow that policies which may be provide benefit to their own country, but it may be harmful to the another countries or people of the other countries, which is not good. And that is why, because of the sense of nationalism, there is a difference between internal and international trade. The sixth point is different currency system. Yes, now you know that if all the transactions are relating to the same country, there would be no question of the currency system, because within the same country currency is same in all over the country. કઈ એક જ કન્ટ્રીની વાત કરીએ ને તેમાં દરેક કન્ટ્રીમાં કોઈ પણ માર્કેટમાં તમે જાઓ કરન્સી છે એ સેમ જ હોય. ઇન્ડિયામાં છે એ રૂપીઝ જ હોય. બટ ઇફ યુ ટોક અબાઉટ ધ some other countries, transaction between two countries involves the use of the two different currency, and that is why problem regarding exchange rate arises. Exchange rate નો મતલબ શું છે? The rate at which currency of one country converted into the currency of another country. Because if we are trading with America, it means Indian currency and American currency બેનો ડિફરન્સ હોય છે, બેનો પર્ચેસિંગ પાવર ડિફરન્ટ હોય છે, and that is why there will be problems regarding the exchange rate. The determination and fixation of appropriate exchange rate by the governments of different countries is very important. It raises several problems, several issues. કારણ કે બે કન્ટ્રી વચ્ચે જ્યારે ટ્રેડિંગ થતું હોય બેની કરન્સી ડિફરન્ટ છે, તો પ્રોપર એક્સચેન્જ રેટ એસ્ટાબ્લિશ કરવો, ડિટરમાઇન કરવો, ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. એન્ડ અગેન exchange rate in the open market fluctuates oftenly.
કે ઓપન માર્કેટમાં જે એક્સચેન્જ રેટ છે ને એ ફ્લક્ચ્યુએટ થતો હોય, ઇટ મીન્સ કે ચેન્જ થતો રહેતો હોય, અને એવા ટાઈમમાં જો ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડિંગ કરવું હોય તો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ, એન્ડ દેટ ઇઝ વાય this foreign exchange operations often give rise to many complications. એટલે ટ્રેડિંગમાં જ્યારે ફોરેન એક્સચેન્જ આવે ને એટલે એટલા બધા કોમ્પ્લિકેશન્સ આવે which the two countries has to face. Now, next and the last difference is existence of independent sovereign states. એટલે જે 6 પોઈન્ટ છે એમાં શું કીધું કે સેમ કન્ટ્રી હોય તો એક્સચેન્જ રેટનો પ્રોબ્લેમ જ નથી, બિકોઝ કરન્સી સેમ છે ઇન ઓલ ઓવર ધ કન્ટ્રી, બટ when it is about the two different countries, problem of exchange rate will arise, and that is why we can say that there is a difference between internal and international trade. The 7th point is existence of independent sovereign state. As I have told you, each and every country has their own rules and regulation, has their own policy like monetary policy, fiscal policy, trade union છે, wages છે, prices of the products, fiscal matters, banking law, foreign investment, different money matters, movement of goods, આ બધે રિલેટેડ દરેક કન્ટ્રીને પોતાના કંટ્રોલ્સ, પોતાના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ હોય. સો ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ કે તમે જ્યારે કોઈ બીજી ડિફરન્ટ કન્ટ્રીની વાત કરો છો તો એની આ બધી જ મેટરમાં રૂલ્સ કાંઈક ડિફરન્ટ હશે. એન્ડ there are number of restrictions which are found to be in the operations on the movement of goods beyond their frontiers by these states, and on the other hand, in the case of internal trade, the same laws, rules, regulation etc. prevail across the country. એટલે આપણી કન્ટ્રીમાંથી જ્યારે બીજી કન્ટ્રીમાં આપણે ગુડ્સ મૂવમેન્ટ એટલે ઇન્ટરનેશનલ મૂવમેન્ટ્સ ઓફ ગુડ્સ થતી હોય ફ્રોમ અવર કન્ટ્રી ટુ અધર કન્ટ્રી, એટ દેટ ટાઈમ we have to face number of problems relating to this, કે તમે બીજી કન્ટ્રીમાંથી આપણી કન્ટ્રીમાં સે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇમ્પોર્ટ કરો છો તો ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટીઝ લાગે, અગેન અમુક કોમોડિટીઝ ઉપર ગવર્મેન્ટે રિસ્ટ્રિક્શન્સ ઇમ્પોઝ કર્યા હોય તો આવા રિસ્ટ્રિક્શન્સને લીધે તમે એને ઇમ્પોર્ટ ન પણ કરી શકો. સેમ વે એક્સપોર્ટ ઉપર પણ રિસ્ટ્રિક્શન્સ હોઈ શકે, એક્સપોર્ટ ડ્યુટીઝ પે કરવી પડે, ટેક્સ રેટ હોય, પ્રાઇસીસ હોય, તો ઓલ ધીસ પ્રોબ્લેમ્સ અરાઇઝીસ ઓનલી ઇફ ધ ટ્રેડિંગ ટેક્સ પ્લેસ between the two countries. But if we talk about the different region of the same countries, all these rules will be same, and that is why there is no problem relating to the movement of goods from one region to another region. So these are the 7 points which explains the difference between internal and international trading. I hope now you are clear with all these points, and one more important thing I want to tell you is that this is the most important question in this chapter. આ ચેપ્ટરમાં આ ડિફરન્સ બિટવીન ઇન્ટરનલ એન્ડ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડિંગ છે એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે, પ્રોપરલી રિફર કરી લેજો. થેન્ક યુ વેરી મચ. આજે આપણે આટલું રાખીએ. સી યુ ઓલ ઇન ધ નેક્સ્ટ સેશન.